नेहरू ही उन्हां दे विच शामिल सी, पटेल और नेहरू, और जिन्हां च ज़ाहिर है गांधी दे भी प्रॉमिसेस ने, जिन्हां ने 47 तो पहला सिख लीडरशिप दे नाल, सिख कौम दे नाल कांग्रेस दे अपने रेजोल्यूशनस राहीं अपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंसिस दे विच जो इकरार किए, वादे किए, जां ये कहो भी जिहड़ा उन्होंने जाल विछाया जिहदे च साडी सिख लीडरशिप उस दौर दी फसी। 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ मेरा भुलेखा ਇਹ ਸੀ कि भाई ਜਿਹੜੇ भी इन्हां दे इकरार जां दूजे सी घट्टो घट्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा बन जाते। और यही कारण है कि शुरू च 1950 च अकाली लीडरशिप जो मंग करती सी, ये कहते सी कि जी पंजाब नूं वो स्टेटस दिओ जो कश्मीर नूं दिता है, आर्टिकल 370 पंजाब ते लागू करो। एक सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर ने भी किसी दे कोल कहा और वो घूमी भी कि वो अल्टीमेटली हालांकि कोशिश करनगे इवें कंट्रोल करन दी, ना होया तो वो जिवें है कि भी 3-4 जिले जिहड़े ने पठानकोट, गुरदासपुर, जिहड़े हिंदू मेजोरिटी भी पठानकोट दूजे बन जांदे ने, उन्हां नूं जम्मू दे नाल रला के उहनूं अड्ड सूबा बना दिओ। इधरले जिहड़े मालवे दे जिले ने फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, इधरले जिहड़े ने इन्हां नूं राजस्थान नाल मिला दिओ। इधरला एक अद्धा हिमाचल, इहदा सूबे दा वजूद ही खत्म कर दिओ। तुसीं पढ़ी जाओ 5 दरियावां दे असीं योधे ते असीं गभरू देश पंजाब दे ਉਹ ਹੋਣ ਬਟਾਣ तक जाण वाले ने। नेहरू, पटेल और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी, ये बहुत सोफिस्टिकेट ब्राह्मण और सोफिस्टिकेट बाणीए ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ कि सिखां दे ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ कि भी असी 1000 साल जुत्तियां खाधियां। और 10 अक्तूबर 1947 ਨੂੰ पहला सर्कुलर होम मिनिस्ट्री दे ऑर्डर दे थले, क्योंकि पटेल होम मिनिस्टर है, नेहरू प्राइम मिनिस्टर है और चंदू लाल त्रिवेदी पंजाब दा गवर्नर है। ये पंजाब दे जिहड़े 13 जिले बचे सी, वो सारे तो बाद डिवीजन तो जिहड़े ईस्ट पंजाब बने, उन्हां दे डिप्टी कमिश्नरस नूं ये सर्कुलर कढ़िया जांदा है कि सिख्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मेनेस टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज के जराइम पेशा कबीला ने और कानून मनन वाले हिंदुओं के लिए यह खतरा। दर्शकों, ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 तो फौरन बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और होम मिनिस्टर पटेल ने सिखां नूं जराइम पेशा या कबीला ऐलानण वाला सर्कुलर जड़ा ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ और लागू कर रही है। सो 3 खेतीबाड़ी कानून इसकी सजड़ी उदाहरण हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, क्योंकि ये सारा ही हफ्ता नवंबर का एक दुखद यादां नाल जुड़िया हुआ हफ्ता है। 37 वरे पहला दिल्ली और भारत भर दे विच जो सिखां दी नस्लकुशी हुई उस नूं समझण दी भी असीं कोशिश करते हैं, समझाण दी भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल इस दे पिछे लुकी हुई जहनीयत की गल भी करते हैं ते अल्टीमेटली सोल्यूशन की गल भी करते हैं। सोल्यूशन जस्टिस का नाम है और वो असीं इस सिट्टे ते पहुंच चुके हैं कि खालिस्तान की कायमी ही सोल्यूशन है। लेकिन जिहड़े खास तौर पर साडे यंगर वीर भैणां ने जां जिहड़े गैर सिख खास तौर पर साडे पाकिस्तानी भैन भरा जुड़ते हैं, जिन्हां दा एक तबका लंबा वक्त तो यही समझदा रहा है जां अजे भी कुछ कहणगे कि जी जे असीं TV 84 नाल ना जुड़दे ते असीं सिखां नूं हिंदुआं दा एक फिरका समझदे सी। हालांकि उन्हां चों वो कहणगे कि भी साडे बजुर्ग जदों गल्लां करदे ने वो सिखां बारे बड़ी तारीफ करदे ने कि भाई बहुत चंगे लोग सी, साडा आपसी बड़ा भाईचारा सी। और ये 47 की नफरत दोवें पासियां दी भी साडे एक तबके नूं अजे तक भी असीं समझण तो कई बार कासर हुंदे हैं कि भाई ऐसा की ब्राह्मण ने ऐसी की खेड खेडी
ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 84 ਚ ਵਰਤਾਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਸਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3/4 ਸੀਟਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਸਟ ਵੂਮਨ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਵੂਮਨ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਟੇਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿੰਦਾਸ ਕਹਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇਖਲਾਕੀ, ਕਿਸੇ ਮੋਰਲ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਟੇਲ ਔਰ ਨਹਿਰੂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਫਸੀ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1929 'ਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ 1946 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ 1929 ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਜੇ 1946 ਚ ਆਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਾ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ if the brave Sikhs of Punjab are given a province in the north of India so that they may also be able to experience the glow of freedom। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 1950 ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦਿਓ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਅ
ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਝੰਡਾ ਸੀ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਾਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370-35 ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ BSF ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। BSF ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਹ ਤਾਂ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ, PAP ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ BSF ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੂਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਧਰਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਣ ਬਟਾਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਜਾਂ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੜਕਧਾਰੀ ਭੁਜਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨਡ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਸਿੱਖ ਹੇਟਰੇਡ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੋਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਨੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ RSS ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੇਟਰੇਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਬਾਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੀਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਰਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ 40% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1-2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਧਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਚੇ ਸੀ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि सिख्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मेनेस टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज के जराइम पेशा कबीला ने और कानून मनन वाले हिंदुओं के लिए ये खतरा ने असी अक्सर गल करते और फिर तुसी नेहरू दी मौत तक 27 मई 1964 तक देखो ते तुहानू उहदियां लिखतां चों उहदे ये लफज के पंजाबी सूबा मेरी लाश ते बनेगा जो असी 1 नवंबर की गल कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 का दिन है जिस दिन स्टेटा रीऑर्गेनाइज करने वाला कमीशन अपनी रिपोर्ट दिंदा है उही दिन है जिस दिन जिहड़ी एक सिख मेजोरिटी स्टेट 47 तो बाद क्रिएट हुंदी है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन पैप्सू उन्होंने तोड़ के पंजाब दे विच मिला दिता जाता है क्योंकि उत्थे पहली हुकूमत अकालियां दी बनदी है और यही 1 नवंबर 1966 का दिन है जिस दिन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थले मंग पंजाबी सूबे की सी हरियाणा ते हिमाचल बना दिते जाते हैं 1 नवंबर 1966 नूं और हरियाणे नूं बहुत सारे पंजाबी स्पीकिंग एरिए पानियां दे उत्ते उन्हां दा कंट्रोल हिमाचल सब तो वड्डा सूबा बना दिता जाता है और यही फिर 1 नवंबर 1984 है जदों कि भारत भर सिखां दी नस्लकुशी की जाती जे तुसीं फिर ये टाइम लाइन देखो तो तुहानूं समझ आएगी कि ये पहले दिन ही सिख भुलेखे सी उन्होंने लगता सी कि वो एक सैकुलर भारत दे विच जा रहे हैं लेकिन ये ब्रह्मनिकल ट्रैप सैकुलरिज्म के नाम थले उन्होंने ये ज़ाहिर सी कि किधर जा रहे हैं और ये कली अकाली लीडरशिप शामिल नहीं है मैं देखा मैं क्या ट्रेटर पटियाला खानदान का आले तो अमरिंदर तक पटेल का जन्मदिन सी पिछले दिन और उन्हें उहदे उत्ते उन्होंने ट्रिब्यूट दिती है उहदे थले उन्हें पिक्चर लाई है अपने प्यो की यादविंदर की क्योंकि 1/3 इंडिया 570 के करीब स्टेटा अंग्रेज़ों ने उन्होंने कहा सी भी तुसीं की करना है इंडिया च जाना है पाकिस्तान च जाना है इस तो पहला आज़ाद होने की ऑप्शन भी सी ते इहदा प्यो यादविंदर सिंह चैंबर ऑफ जिहड़े किंग्स सी जां प्रिंसिस सी उहदा चांसलर सी उन्हें सब तो पहला अपनी स्टेट जिहड़ी है वो इंडियन यूनियन च रलाई और ये अज दा अमित शाह का कुत्ता हुण बन जा रहा अमरिंदर वो ट्वीट कर रहा है रिमेंबरिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी प्राउड दैट पटियाला स्टेट was one of the first princely states to accede to the Indian Union, sharing a picture of my father Maharaja Yadvinder Singh Ji being sworn in as Raj Pramukh by Sardar हुण किसी को कोई भुलेखा नहीं अपनी गद्दारियां का इतिहास दस रहा कि मैं ही नहीं तुहाडा कुत्ता मेरे प्यो दी सर्विसिज देखो कि भाई उन्हें किवें सब तो पहला उन्हें अपनी स्टेट जिहड़ी है एक्सीड की सी और हुण उस पटेल नूं लैके इन्हां दा बिपिन रावत उन्हें बयान दिता है पटेल वांटेड इंडिपेंडेंट तिब्बत एज बफर स्टेट कि उन्हें वो नेहरू नूं हुण क्योंकि फरदर सिखां दे मामले तां नेहरू पटेल गांधी राजेंद्र प्रसाद सारे इको पेज ते ने पर हुण क्योंकि RSS जो बिटवीन पटेल एंड नेहरू देखदा है वो नेहरू नूं समझदा है भी नहीं ये लैस हिंदूत्वी सी पटेल ज्यादा सी हालांकि पटेल ने सब तो पहला RSS बैन पर तुसी जिहदे ते अपनी तो कोई हिस्टरी है नहीं RSS ने ना तो कोई कुर्बानियां कीतियां ने ना कोई उन्होंने तो सावरकर वर्गा जिन्हें 6 बारी माफी मंगी है वो जम्मिया सो वो हुण पटेल नूं भी अपनी लैगेसी बनांदे ने और उसे थल्ले ही इन्हें मोदी ने चाइना तो बनवा के जिहड़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे लैवल दे उत्ते स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रू होमेज टू पटेल वो जिहड़ा गुजरात खड़ा कीता जी असीं भी तो रेवन्यू बनावांगे दूसरा करांगे हालांकि ये गल शो करदी है कि इन्हां दा किस लैवल दे उत्ते और ये गल इत्थे मुक नहीं गई अज जदों जिहड़े लोग राहुल गांधी दा झंडा चुकदे ने जां प्रियंका गांधी दी गल इस मौके दे उत्ते राहुल दा ट्वीट जे तुसी देखो ग्रैंडमा टोल्ड मी नॉट टू क्राई इफ समथिंग हैपन टू हर ये कहंदे जी 31 अक्तूबर नूं जदों ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ मरण तो 2-3 घंटे पहला ही उन्हें मैनू रिकाउंटिंग इंदिरा गांधी असैसीनेशन एंड फ्यूनरल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सेड जस्ट आवर्स बिफोर हर डेथ शी टोल्ड हिम नॉट टू क्राई इफ समथिंग हैपन टू हर उन्होंने हुण संत प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिवें उन्होंने पता सी कि उसकी मौत
ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ 8:45 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਇਆ 37th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। In the morning before she died, she told me that don't cry if something happens to me. I didn't understand what she meant, and 2-3 hours later she was dead. 2-3 घंटे बाद वो मर गई। She, Indira Gandhi, sort of sensed that she would be killed, and I think everyone in the house also knew it. ये हर को पता से ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਈ। She once said to us on the dining table that the biggest curse would be to die of the disease. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਡ 2 ਮਦਰ, a super mother who was my grandmother, who basically would defend me when my father got angry, and my mother ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਪਰ ਮਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਖੇਡ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਦ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਟੇਕਸ ਏ ਜਾਈਬ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर नो प्रिंट एड ऑन इंदिरा's डेथ एनिवर्सरी. I can understand BJP trying to erase Iron Lady of India from history, but don't we still have a Congress government in Punjab? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਇਹ ਟਰਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ RSS ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ RSS ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ RSS ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰੋਲ ਲਈ। ਔਰ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਔਰ ਇਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਲਾਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 22 ਕੇਸ RSS ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੱਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ, ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਹੀਟਡ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ 47 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।